ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵੀਅਰਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ दिन सी, जिस दिन यूनाइटेड नेशनस की जनरल असैंबली के सैशन के दौरान जोड़ा है 74वां सैशन चल रहा है, इस दिन कश्मीर का जोड़ा इशू है वो हाईलाइट होया, जिथे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर की है यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली के विच। उत्थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान होरां ने भी कश्मीर इशू का जोड़ा मुद्दा है वो दुनिया भर के सामने लैके आंदा है, यूनाइटेड नेशनस दे विच रखिया। सो इस नूं मुख रखदे होए जिवें पिछले दिनों के विच असीं देखिया ह्यूस्टन दे विच जिथे हाउडी मोदी दे नां थले एक वड्डी रैली इंडियनस वालों प्लान की गई सी, उत्थे मोदी ने एड्रैस किया सी ते उत्थे बाहरले पासे कश्मीरियां ते सिखां दा वड्डा इकट्ठ सी। अज भी उसे लय नूं बरकरार रखदे यूनाइटेड नेशनस हैडकुआटर्स जिहड़े कि न्यूयॉर्क दे विच इत्थे स्थित ने, उत्थे उस दे बाहर हैडकुआटर्स दे बाहर सिखां दी ते कश्मीरियां दी मुसलमानां दी एक वड्डी प्रोटेस्ट रैली है जिहड़ी वो हो निबड़ी है, जिथे हज़ारां दी तादाद दे विच जिहड़े मुसलमान ने ते सिख ने उन्होंने शमूलीयत की है ते कश्मीर दे हक दे विच हा दा नारा मारिया। तो अज इस विशेष प्रोग्राम दे राही असीं ये जिहड़ी डिस्कशन है वो तुहाडे रूबरू करन जा रहे हैं, जिथे प्रोटेस्ट दे विच लोकां दे की विचार सन, जिहड़े आगू दूर दराडों पहुंचे हुए सन उन्हां दे की विचार सन, उत्थे नाल ही ये भी डिस्कशन के अधीन विचार चर्चा के अधीन लैके आवांगे कि जिहड़ी इमरान खान होरां दी ते नरेंद्र मोदी दी स्पीच यूनाइटेड नेशनस दे विच होई है, उहदे मायने की ने, जिहड़े नुकते उन्हां ने रेज कीते ने ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਲੀਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मलिक साहब तुहाडा स्वागत है, डॉक्टर साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। डॉक्टर साहब मैं शुरुआत तुहाडे कोलों करनी चाहूँगा, किवें देखते हो जिहड़ी ये प्रोटेस्ट रैली पहलां ह्यूस्टन दे विच होई, हुण इत्थे न्यूयॉर्क दे विच यूनाइटेड नेशनस हैडकुआटर्स दे बाहर एक वड्डा जिहड़ा इकट्ठ है वो होया कश्मीर दे हक दे विच। सो जिथे कश्मीर दा इशू हाईलाइट होया यूनाइटेड नेशन दे अंदर की होया उहदी गल करन तो पहला मैं बाहर दे जिहड़े वहा सी लोकां दा एक रुझान सी उहनूं किवें देखदे हो, किवें बयान करोगे? देखो, पहला प्रोटेस्ट जां रैली मैं 1991 दे विच यूनाइटेड नेशनस दे बाहर अटेंड कीती, सिख रैली सी और ये वो पीरीयड सी कि नरसिम्हा राव जिहड़ा कि नवंबर 84 दे विच होम मिनिस्टर सी, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੇਅੰਤੇ KP ਗਿੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ 92 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਗਰ 200, 250, 300 ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ 700-800 ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5000। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਔਰ ਦੂਜਾ ਔਰ 5000 ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਹਿਊਸਟਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਡ ਰੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਲਸ ਤੋਂ ਹਿਊਸਟਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ,
ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡ ਸੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਟਾਇਰਲੈਸਲੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ TV 84 ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ TV 84 ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨੀਲਾ ਬੈਂਡ ਬੰਨਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਸੈਪਰੇਟ ਸੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 9:30 ਪੌਣੇ 10 ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਉਣ 'ਚ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹਾਅ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ 80 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 53 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਕੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਹੋਮੀ ਵੀ 2 ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 91 ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਸੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਸਟਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਹਿਊਸਟਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਈਵਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਲਡ ਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਆਸਕਿੰਗ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮਣ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀ, ਔਰ ਕੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ TV 84 ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹਰ ਥਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ 22 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕੱਲ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 27 ਤਰੀਕ ਮਚ ਹਾਈਪਡ ਡੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 27 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 27 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੈਲੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਫਰੀडम ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਪੀਚਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ 53 ਡੇਜ਼ 53 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਈਟਰ ਕਲੱਬ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ TV 84 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ 53 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ TV 84 ਨੇ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ TV ਐਂਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੀ 74ਵੀਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਤਜਾਜ ਸੀ 47 ਸਟਰੀਟ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਰਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕੋਈ 500 ਤੋਂ 1000 ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਇਤਜਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਉਹ 22 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕੋਨੀ, ਪਾਸਨੀ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਲੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਹੋਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ, ਅਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ, ਟੋਰੰਟੋ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਰਸਾਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 90% ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਰਾਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੱਲੀਆ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ, ਅਗਰਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ ਔਰ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 17 ਮਿੰਟ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ 50-50 ਸੁਣਿਆ, ਨਾ 20 ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਗਤ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਸ 22% ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫੁਸਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੋਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਰੈਵੀਅਰਡ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਜੈਕਸਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਲਪਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਤਾਂ RSS ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰੇਟਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਸਪੀਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਡੀ ਮੌਡੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੌਡੀ ਮੌਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੌਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸਟਰੀਟ ਗੁੰਡਾ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਅਨਐਥੀਕਲ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਡੀ ਮੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨਾਲੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 100 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 17 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ UN 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੋਪਾਲ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈਟਰਿਨਸ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੌਖੇ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ।
ਸੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 12-13 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਤੇ ਮਬਨੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 20-25 ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 150 ਸਾਲਾ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1893 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 125 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਮਨੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਲਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੋਡਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਤੇ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ 1893 'ਚ ਇੱਥੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵੇਚੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੈਂਟ ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸੋ ਉਹ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਕੁਟੰਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਤਮਿਲ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 3500 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ? ਕਿਉਂ ਤਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਮਿਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਔਰ UN ਦਾ ਫੋਰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ UN ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਫਸਟ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਸੇ ਜਾਏ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਸੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਤੰਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਆ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ, ਔਰ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਆਫ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਆਤੰਕ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦਾ ਫੁਸਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਇਸ ਮੋਦੀ, ਰੌਡੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੌਡੀ ਮੋਡੀ ਸੀ,
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਨੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮਲੀਆ ਲੋਧੀ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਹੈਂਡਲਰ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਿਰਨ ਖੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਪੀਚ, ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਹਯਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚੋਰ ਦਲਾਲ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਪੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਤੰਤਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਲੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹੂਸਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਡੀ ਮੋਡੀ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਚ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਊਡੀ ਸੀ, ਆਰ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰ ਸੀ। ਅੱਜ 74 ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੂँकि ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੂਸਟਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਰਿਦਮ ਸੀ ਨਾ ਜਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, $500 ਮਿਲੀਅਨ ਅੰਡਰ ਡੈਪਟ ਫੋਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਚੰਦਰਯਾਨ ਅਗਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ 2 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਚੰਦ ਤੇ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਇਸਲਾਮ ਫੋਬੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੂਸਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਅੱਜ ਸੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੱਟਣ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਡੀਵੈਲਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਵਈਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਉਹਨੇ ਪੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਟਾ ਠੱਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਓ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤੀ ਤੇ ਦਸਤੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ
ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਆਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ 80% ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ 53 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 53 ਦਿਨ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਈਪੈਡ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਸੁਣੀਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਹੀ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ख़त्म ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿ ਵਕਤਨ ਬਾ ਵਕਤਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰਲੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਮੀਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਟੂਜ ਸੀ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਤਾ। 8-9 ਸਾਲ ਉਹ ਫਸੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਗ ਫੈਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ CIA ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਬੰਦਾ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਪਹਿਲਾ ਇਮੇਜ ਮੇਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਗਲੋਬਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੀਡਰ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਅ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 9/11 ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੂਸੇਡਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੜਕਣ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਸ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।
ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸਪੀਚ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਬਮਿਟ, ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਐਂਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਜਾਂ ਫਰੂਡਨ ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ UN 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ UN 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਵਾਇਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ UN ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ, ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈ ਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਸਟ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਨਏਜ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੋਰੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਗੋਰਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅਗੇਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ 9/11 ਤੋਂ ਇਹ 1400 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਪਾਲਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ, ਈਸਾਈਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਟੋਲਰੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਇਸ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੇਟਰਡ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੀਰ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਰਮਨੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੈਕਰਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਕੱਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨੇ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਰਸਟ ਨੇ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਧਮੂਲ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 1.5 ਲੱਖ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਰਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੌਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਟ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਧਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਗਾਂਧੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਧਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਜਿਹਦਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ, ਸਮਹਾਉ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਇਨ ਟੋਟੋ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਜਿਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਘਰੋਂ। ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਨ ਕਬਾਬ 버ਗਰ ਤੇ 800 ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 74 ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਯਾਨੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹਾੜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਘਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਘਲਦੇ ਗਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਏਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਬੈਂਕ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਆ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਬਤ, ਅਨਾਰਕੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਔਰ
ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ LOC ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ UN ਹੋਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਅੱਜ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਫੋਬੀਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 9/11 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਵਰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਇਸਲਾਮ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਲੀਡਰ ਇਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਨਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਈ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਂ ਦੀ बेहतरीन तर्जुमानी की है। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਫੋਬੀਆ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰਟੀ ਰਟਾਈ ਤਕਰੀਰ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਮੁਤਬਰ ਉਨੇ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਵੈਲਡ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਮਲੀਆ ਲੋਧੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਪੇਨ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਔਰ ਡਾਊਟ ਯਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਗੁਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ बैनुल अक़वामी दुनिया इंटरनेशनल वर्ल्ड ये सुन ले कि असी सरेंडर नहीं करांगे और असी झुकांगे नहीं, असी जंग करांगे, जंग लड़ांगे और आखिर तक चलांगे। मैं समझदा कि ये जुर्रतमंदाना जड़ा उसदा बयान है उन्हें ये साबित कर दिता कि दिलेर क़यादत आई अपने मुल्क दी, चाहे वो फाइनेंशियल यानी अपना माहौल ख़राब होए या फिजिकल माहौल ख़राब होए या पॉलिटिकल माहौल ख़राब होए, डेप्थ के अंदर होए, लेकिन अगर दलेर कप्तान किसी मुल्क में मिल जाए तो मैं समझदा कि वो जड़ी भंवर समंदर के भंवर के अंदर जी कश्ती फसी होती है, जी तूफान की वजह नाल हचकोले खा रही होती है तो लोग दिल छड़ देंगे है कि ये किनारे ते नहीं जाएगी। मैं समझदा कि इमरान खान ने अज ना सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा लड़िया, कश्मीर का मुकदमा लड़िया, बल्कि आलमुल इस्लाम का वो असल चेहरा अज के ज़माने के अंदर ये जोड़े वड्डे गिनती वाले मुल्क है इन्होंने विखाया है। इस दे मैं समझदा कि जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान नूं न्यूक्लियर बम दिता सी ते अज इमरान खान ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ते दुनिया के तमाम मजलूम अवाम ते तमाम तहरीकां बेशमूल खालिस्तान एक वो पैगाम दिता है कि सरेंडर कदी नहीं करना, क्योंकि सरेंडर नहीं किया जाता तो इमरान खान ने कहा कि असी लड़ांगे जी। ये मैं समझदा कि हुण पाकिस्तान चूँकि तकरीर के तकरीबन 2 घंटे बाद इमरान खान का पूरा काफिला जो मैं घर जा रहा सी ते JFK एयरपोर्ट की तरफ रवां दवा सी तो मैं समझदा कि जो पैगाम इत्थे दे के गया है पाकिस्तान जाके शायद उस तो कोई वध पैगाम दे, लेकिन अज इंटरनेशनल वर्ल्ड को पता लग गया कि कश्मीर के मामले ते पाकिस्तान जड़ा है वो रिट्रीट करेगा, सरेंडर नहीं करेगा। जी
ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਈਡ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਵੈਲ ਹੋਟਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸੀ ਤੇ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਂ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਵੈਲ ਹੋਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਫ ਦੀ ਰੈਕਰਡ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇसी ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਡੀਪ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਲੇ ਦਾ ਰੈਕਰਡ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਮਈ 'ਚ 21 ਜਾਂ 22 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਐਤਕੀ ਵੀ 4 ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਸਪਾਈਨਲੈਸ, ਗਟਲੈਸ, ਟੁੱਥਲੈਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਵਰਨ ਲਾਅ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਭਾਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਚ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ,
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲਾਈਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ KP ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ PBOU ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ PBO ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ WJGG ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। KP ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ NWFP ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸਟਿਵ ਪਾਰਟ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸੈਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਇਲਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਿ ਭਾਈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਪੌਂਡਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਦੂਸਰੇ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਗੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਥਿੰਕਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡੂਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜੋ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ OIC ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੜੀ ਘੋਲੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਂ 15 ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਣਕਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰਕੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਰਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੂਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੈਟਾਫਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਔਰ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਥਰਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਫ ਤੋਂ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ UN 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਈਲ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਗਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਟੇਟਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹੌਲਸਟਰ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਿ ਕਾਮਾਕਾਜ਼ੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਿਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ 12-12 14-14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਰੈਡੀਕਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਦ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਦਮ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੁੰਕਾਰਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। When all means to get justice may fail, then it is justified for the man of the God to take to the hilt of the sword. ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਹੀਲੇ ਕਰ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਹਲਾਲ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਫੜ ਵਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ UN ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ UN ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, if a man is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਰਹੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਲ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ, ਫੈਲੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਈਵਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ 13,000 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ? ਦੇਖੋ 22 ਜੁਲਾਈ 2019 ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕੈਪੀਟਲ ਅਰੀਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਤੋਂ 20 22 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ 2-3 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਸਾਲਸੀ ਮੀਡੀਏਟਰ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਕੋਈ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਜੂਸ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ 80 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲ ਐਂਡ ਮਲਿੰਦਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਦੀ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਪੀਸਕੀਪਰ ਅਵਾਰਡ ਫॉर द in the field of sanitation, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਟਾਇਲਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 60% ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 57 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਰਕੀਦਾ ਤയ്यਬ ਅਰਦੋਗਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ NI ਫॉर NI ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਪਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕੱਢੋ, ਜਿਹਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ 80 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰੇਗਾ, ਖਲੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੇ 80 ਲੱਖ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿਹੜੇ 53 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 13,000 12 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉੱਥੇ ਛਿਲ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲ ਤੇ ਮਲਿੰਡਾ ਗੇਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰੁਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਰੁਖੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕੰਮ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੁਸਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਆਂਚਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਪਾਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜ਼ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀਕਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੌਡੀ ਮੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਇਸਲਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਡੀ ਮੋਡੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ 5 ਬਾਹਮਣ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਚੀਨ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁੱਪੜ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ UN 'ਚ ਵੀਟੋ ਵੂਟੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਪੂਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੰਬਰ 2 ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ $380 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਇਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਤੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹਟਾਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ UN ਚਾਰਟਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਫਰੇਜ਼ਡ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਹਾਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਮੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਡੀ ਮੋਡੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਬਚਾ ਕੇ, ਬੰਦਰੀਆ ਨਚਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਿਓਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਲੀ ਜਿਹੀ ਨਿਓਲੇ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਠੂਠਾ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਠੂਠਾ ਕੱਢ ਕੇ ਘਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਠੂਠੇ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡੀਲ, ਟੈਰਿਫਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ ਹੌਡੀ ਮੌਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਚਲਾਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਤਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਟਰੰਪ ਟੈਲਸ ਮੀ ਯੂ ਆਰ ਏ ਟਫ ਡੀਲਰ, negotiator. I must tell you, I have learnt much from the Trump. He is very tough. ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ। ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1-to-1 ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਐਟ ਦੇਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪ ਲੀਲਾ ਰਚਾਈ, ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ,
ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਰੌਡੀ ਮੋਡੀ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, 370 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਹੌਟ ਏਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ BBC, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਰਾਏ ਪਿਆ ਵੀ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ MOU ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਟਰੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਤਰੇਲ ਖਰੀਦਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਮਾਈ ਗ੍ਰੇਟ ਖਾਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਮੋਡੀ। ਔਰ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਰਮ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈਪ ਕਿਸੇ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ UN ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ 5-10 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਚਲੇ ਗਏ 5 ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਤ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਹੋ ਜੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜੀ ਗਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਪੜਨ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੱਟ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਕਿ ਹੀ ਕੇਮ ਹੀ ਸੌ ਹੀ ਕੰਕਰਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹਾਈਪ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਟਸ ਨੈਕਸਟ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗਰ ਅਪਰੋਚ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9/11 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੁਮਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰ ਸੀ। ਕੋਈ 1.5 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਚਕਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ
या अल्लाह इत्थे पुलिस दी गड्डियां ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹਾਈਜੈਕਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਤ ਦੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਊਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਗੋ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਸਕ ਐਂਡ ਡੂ ਯੋਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਇਹ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕੌਬॉय ਟਾਇਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ 20 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਸ ਉਹਨੂੰ ਢਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ 90% ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਾਬੇ ਖਾਨ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਰਨਾਮਾ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਿਕਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਦਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਸੀ ਐਂਗਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡੋਰਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 12 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 6 ਵਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 9 ਵਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ 6 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਰਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਰਗ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਰਗ ਉਹ ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਰਮਨ 5 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ तमाम ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੌਲੀ ਕਛਵੇ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੂੰਜ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਈਰਾਨ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਆਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।